بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آئینی ترامیم کا پیکج جو کہ گزشتہ کچھ دنوں سے اس وقت باعث تنازع بھی ہے اور وجہ تنازع بھی ہے اور زیر بحث بھی ہے، اس کے اندر اب ایک نیا پوائنٹ آیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تمام جو ترامیم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے اب اس معاملے کو کیا گیا ہے کہ وہ مولانا کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، اور کل رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب پہنچے مولانا کے پاس، ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملے۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مل کے اپنا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کریں گے اور وہ پھر حکومت کے پاس جائے گا۔ اب اس پورے سلسلے کے اندر یہ کوششیں بارآور ہوں گی، مولانا کو پاکستان پیپلز پارٹی منا پائے گی، خود پیپلز پارٹی کیا تجاویز لے کے آئے گی، یہ معاملہ اتنی جلد بازی میں کیوں ہوا، یہ معمہ کیا ہے، دستاویزات کہاں سے آئیں، یہ مسودہ کدھر سے آیا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اب تک اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ زیر بحث ہیں، بلکہ نیشنل میڈیا کے اوپر زیر بحث ہیں۔ اسی کے اوپر آج ہم یہ بات کریں گے۔ مولانا کے تحفظات ہیں کیا، دور ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، کل کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر کیا ہوا جو بلاول صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور کتنا وقت لگے گا، کیا ٹائم فریم ہے، کیا ڈیڈ لائن ہے۔ اگر ایک شخصیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان کی ریٹائرمنٹ میں کچھ دن رہ گئے ہیں، مہینے کے قریب ان کے پاس وقت ہے، اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بھی اس کو بہت وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی بات کریں گے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا چکا ہے، عابد زبیری صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے، وہاں پہ اس کے معاملات کیا ہوں گے، کیا اس کو پہلے ہی روک دیا جائے گا، اور کیا جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں یا سپریم کورٹ کی جو انٹرونشنز ہیں پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، وہاں اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ بھی انٹروین کرتی ہے، وہ روکی جا سکتی ہے نہیں روکی جا سکتی، اور کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس کے اوپر JUIF بھی بات کرتی رہی ہے، اور مولانا نے بہت واضح لفظوں میں اس کے اوپر کہا تھا۔ اب وہ معاملات جو ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے محترمہ اختر صاحبہ موجود ہیں، جو کہ جمعیت علماء اسلام کی رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور اسپیشل کمیٹی کی ممبر بھی ہیں جو اس معاملے میں بنی ہے۔ شکریہ آپ کا۔ شعیب شاہین صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سینئر رہنما ہیں، اور مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ معروف اینالسٹ، تجزیہ کار، ہمارے اپنے ہم نیوز کے سینئر اینکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں جناب سید نوید قمر صاحب، جن کے سامنے ہم یہ سارے سوالات رکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، وہ منا پائے گی مولانا کو، یہ پیکج کب آئے گا، یہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، اس کے امکانات کیا ہیں، اور کون کون سے مسائل درپیش ہیں اس معاملے کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، سینئر پارلیمنٹیرین اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ وعلیکم السلام نسمہ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے۔ اب یہ جو ایک آئینی پیکج کا معمہ ہے، ایک تو یہ کہانی یہاں تک پہنچی کیسے ہے، اور اب کیا یہ حل ہو سکے گی، یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور اس میں اب اس وقت جو مسائل ہیں وہ کیا درپیش ہے؟ دیکھیں اسما، کیسے سٹارٹ ہوا، کس نے اس کو ٹریگر کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ظاہر ہے حکومت نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے، اور کافی ایک براڈ بیسڈ وش لسٹ کے بیسس پہ، میں ایجنڈا بھی نہیں کہوں گا، اس کے بیسس پہ کوئی ڈسکشن شروع ہوئے۔ پہلے تو وہ اپنے ہی حلقوں میں بات چیت کرتے رہے، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کو یہ ضروری محسوس ہوا کہ باقی پارٹیز کو، پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آن بورڈ کیا جائے۔ جب وہ انہوں نے اپنی وش لسٹ ہم سے شیئر کی تو کئی اس میں ایسی چیزیں تھیں جو کہ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں نہیں، ہمارے اصولوں کے مطابق صحیح نہیں تھی، تو ہم نے اس میں کافی ساری کریکشنز کی۔ اس میں ججز کی ایج بڑھانے کی بات تھی، کئی اور چیزیں ہیں جو تو ہر جگہ یہ چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس میں پیپلز پارٹی نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اگر کوئی چیز کرنی بھی ہے تو اس کا کوئی بیسس ہونا چاہیے، اس کا جو ہے پروسیس ہونی چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کا آلٹرنیٹیو کہ یہ آپ ججز بڑھا دیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے بجائے آپ جو ایک اوریجنل ہماری ڈاکیومنٹ ہے COD کا، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں یہ کنسیپٹ دیا گیا تھا
کہ ایک الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا جیسے ٹرکی میں کئی اور ملکوں میں جو کہ جو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے. باقی جو اپیلیٹ جورسڈکشن ہے یا جہاں پہ چیزیں آخری کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے ان کو، کیونکہ یہ بھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. تو ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا ٹائم فری اپ کیا جائے. اب مشکل یہ ہے کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اس اینک لگا کے دیکھتے ہیں کہ جو آج کی سیاست ہے اس میں مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہو سکتی. یہ پہلے بھی ہوا تھا جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو بہت سارا چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارا بیس ڈاکیومنٹ تھا جس کے بیسس پہ ہم نے چیزیں تبدیل کی آئین میں. لیکن اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. اس وقت بھی روکا گیا کہ جو اس وقت جج بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے فیور میں فیصلے دے گا تو یہ جو پیپلز پارٹی لا رہی ہے وہ ان کے خلاف ہوگا. تو اس مفروضے پہ اس ساری چیز کو روکا گیا تھا، جو کہ انفارچونیٹلی مرر ہو رہا ہے آج کہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے اس کو اس لیے روکا جائے کہ ایک پرٹیکولر جج جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ایک پرٹیکولر جج جو ہے وہ کل کو ہمارے فیور میں فیصلے دے گا. تو اب ساری چیز کو اس سیاست میں ہم مڈل اپ کریں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. بہرحال پیپلز پارٹی نے ایون جو ووٹ کا اٹیمپٹ ہوا گورنمنٹ کا اس میں بھی اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے یہ کنسپٹ گیو اپ نہیں کیا ہے اور اس کے لیے کوشش کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ دا اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھا جائے، مشاورت کی جائے، جو بھی ایکسیپٹیبل فارم ہو اس کو آگے لایا جائے اور جو چیزیں نہیں ایکسیپٹیبل ان کو پیچھے کر دیا جائے. نوید قمر صاحب یہ جو اسپیسیفک نہ ہو، سوری جسٹ ٹو فنش جی کہ وہ پرسن اسپیسیفک نہ ہو، وہ آپ کی پسند ناپسند یا آپ کی سیاست سے جڑی ہوئی نہ ہو، بلکہ ایک ایسی چیز ہو چاہے دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے. جی یہ جو مسودہ تھا آپ نے کہا کہ آپ کو بھی ظاہر ہے جب دیا گیا اس میں بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں تھیں یا وش لسٹ تھی جو کہ ڈال دی گئی، آپ کو یہ کب ملا اور پھر کیا آپ نے درست کیا اور اس کے بعد اجلاس کو طلب کیا جانا تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ہیسٹ میں اجلاس پہلے بلایا گیا اور مسودہ بعد میں؟ میرا خیال ہے کہ جو کام جس کا ہوتا ہے اس کو ہی کر لینا چاہیے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمنٹ کا کہ آپ پہلے جو ہے مشاورت کرتے ہیں، پہلے کنسنسس بناتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے اس کو ڈرافٹ کی شکل دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے یا پاس ہوتا ہے یا نہیں پاس ہوتا. خاص کر اگر آئینی امینڈمنٹ ہے تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جو بھی ڈیبیٹ ہونی ہے ایون بیفور اٹ کمز ٹو دا ہاؤس وہ ایک لیول پہ پہلے ہو جائے. جب ہم ایک براڈ فریم ورک پہ اگری ہو جائیں اس کے بعد اس کا ڈرافٹنگ ہو، پھر اس کی نوک پلک ٹھیک ہو سکتی ہے کسی فورم پہ. تو اگر پہلے آپ لوگوں کو آ کے بٹھا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شکل بنتی ہے چیزوں کی، تو وہ پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو نکلا. تو اس پہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کو کہا کہ بھئی آپ اس کو تھوڑا آہستہ دیں، اس کا ٹائم لینے دیں، اس کو جتنا ٹائم ہے وہ لینے دیں، یا حکومت نے آپ کی بات نہیں سنی؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مسودہ تھا اس کے اندر خاص کر کے 109A جو ہے بنیادی حقوق سے متعلق، اس میں ایک لائن کا اضافہ ہے کہ صاف ماحول ہر فرد کا جو ہے بنیادی حق ہے، یا جو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ آپ جو اس کے اور بھی جو بنیادی حقوق جو ایفیکٹ وہ کہتے ہیں وہ ہو رہے تھے ہائی کورٹ سے متعلق، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. تو آپ کے پاس کس طرح کا جو انوائرمنٹ کے بارے میں جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی نے جو ہے کی سجیشن ہے وہ آیا. جی ہاں، لیکن کئی اور چیزیں تھیں جو کہ ٹو بی آنسٹ میری نظر میں کم از کم جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، جو کہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں جو بھی ڈرافٹ فلوٹ ہو رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی فائنل ڈرافٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ ڈرافٹ ہے جس کو پیپلز پارٹی جس پہ کنسنسس بلڈنگ کوشش کرے گی. ہم پہلے کنسپٹ پہ آئیں گے، چاہے مولانا صاحب ہو چاہے اور پارٹیز ہوں،
चाहे गवर्नमेंट हो फॉर दैट मैटर, उन सबको फिर उस पेज पे लाएंगे कि भाई ये अभी इस वक्त मुमकिन है, इसको आप अगर सपोर्ट कर सके तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें जिस पे नहीं कंसेंसस बनता उसको खामखा पुश करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे नवीद कमर साहब, जैसे अभी जो मामला है वो अब बिलावल साहब को दे दिया गया है कि वो इसको देखेंगे। मौलाना से राब्ता हुकूमत का पहले हुआ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी अब उनसे कर रही है, तो उससे पहले मौलाना से क्या बात हुई थी? जो कहा जा रहा है कि मौलाना ने उनको कह दिया था कि ठीक है अब मैं ऑन बोर्ड हूँ, और उसके बाद फिर वो कहते हैं जी मौलाना ने कहा कि नहीं अब मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। क्या पहले हुकूमत का कोई राब्ता मौलाना के साथ हुआ था या नहीं? मेरे इल्म में नहीं है कि हुकूमत का क्या बात हुई थी या क्या नहीं हुई थी। इतना जरूर मुझे पता है कि हमें बताया गया था कि मौलाना साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अब अगर उन्होंने पूरी चीज दिखाई नहीं मौलाना साहब को और सिर्फ एक सरसरी बात कह दी और उस पर अजम्पशन कर लिया कि वो ऑन बोर्ड है, तो ये बहुत बड़ी गलती थी उनके बिहाफ पे। जब बिलावल साहब की मुलाकात हुई और काफी लेट स्टेज पे उनसे मुलाकात हुई बिलावल साहब की, तो पता चला कि नहीं कोई भी ऑन बोर्ड नहीं है। वहां से थोड़ी सी ये बात खुलनी शुरू हुई ना कि अगर लोग ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर ये क्या पुश किया जा रहा है कि आज ही कर दो, कल ही वोट कर दो एंड सो ऑन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो वोट चाहिए होते हैं 224 नहीं है, तो फिर जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचे, जो पार्टीज ज्वाइन करना चाहती हैं उनके साथ डिटेल में बात करके फिर जो है इजलास बुला के और इस पे बात की जाए। तो क्या इसमें आर्मी एक्ट से मुतालिक भी थी, जिसमें सर्विसेज चीफ और 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसमें तरमीम का जो हक है वो भी इसके अंदर था, और साथ ही साथ में सिविलियंस का जो ट्रायल है आर्मी कोर्ट में, मिलिट्री ट्रायल, उसके हवाले से भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज थी सर? कई चीज जैसे मैंने कहा एक विश लिस्ट थी, तो वो कई चीजें ऐसी थी जो कि फिर नहीं जब एक्सेप्ट हुई तो उस पर क्या डिबेट करना। जो चीजें आएंगी सामने जिस पे कोशिश होगी मैं उस पे फोकस रखूं ताकि जो है वो जिन जिन लोगों का उस चीज पे एतमाद है उसी को आगे बढ़ा के चले। बाकी तो कई चीजें थी, कोई 50 के करीब पॉइंट्स थी। तो अब ऑल टुगेदर एक नया ड्राफ्ट आपके ख्याल में आएगा जिसपे पीपल्स पार्टी और JUIF मिल के काम करेंगे, जिसका बुनियादी नुक्ता कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा या वफाकी आईनी अदालत का क़याम होगा? उस पर मौलाना को एतराज़ नहीं है क्या? इस पे उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई कल हुई मौलाना साहब से, उस पे यही अग्रीमेंट हुआ कि वकला जो हैं उनके लिए भी एक ड्राफ्ट बनाएंगे, उनके वकला और हमारे भी बनाएंगे, और उसके बाद हम ये एक्सचेंज करेंगे, आपस से मशावरत करेंगे और कोशिश करके उसको इकट्ठे करके फिर हुकूमत से बात की जाएगी और हुकूमत को भी कोशिश करके उस मुसवदे पे लाने की कोशिश की जाएगी, और एकदम साइमल्टेनियसली जो बाकी ऑपोजिशन है PTI वगैरह उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो ये सारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होगा। तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो मतलब जो मैंने फजलुर रहमान साहब का जो मौलाना का खिताब सुना असेंबली के अंदर, उनको इस पे कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने एक तो ये कहा कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, दूसरा पैनल ऑफ जजेस की बात की थी, एक्सटेंशन भी इसमें नहीं है, वो आईनी कोर्ट में उम्र जो है वो बढ़ा दी गई 68 की। इसके अलावा उनके कोई एतराज़ात हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर? नहीं देखिए असमा, इस वक्त तो मैं नहीं कहना चाहता ना कि क्या इश्यूज उठाए जाएंगे और क्या उसके जवाबात होंगे, या आने दें, हम उस स्टेज तक जब पहुंचेंगे हमें इन प्रिंसिपल उनका भी पता है कि वो सपोर्टिव होंगे। पीपल्स पार्टी की भी ये पोजीशन है और PMLN की भी गवर्नमेंट में यही पोजीशन है। तो और एक्चुअली तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो इवन PTI की भी जो है इतनी नेगेटिव वो नहीं थी, लेकिन आज की सियासत के मुताबिक वो एक चीज नहीं करना चाहते, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसको अगर ब्रॉडर सेंस में 73 से आइन चल रहा है भाई, उसमें कई चीजें हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे आई थी, तो इस बात को आगे बढ़ने दें बजाय इसके कि इस स्टेज पे हम ये एतराजात करें कि ये था, ये क्यों नहीं था।
اور آپ کو لگتا ہے کہ 224 کا جو میجک نمبر ہے وہ مل جائے گا حکومت کو، یہ امینڈمنٹس ہو پائیں گی، اور ڈیڈ لائن کیا ہے؟ بنائیں گے تو ملے گا نا، ہاں، اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا یہ نمبر. اور پی ٹی آئی تو اس کے اوپر تیار نہیں ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فیور میں اگر کوشش تو ظاہر ہے کی جائے گی کہ ان کو بھی آمادہ کیا جائے، لیکن وہ نہیں بھی آتے تو نمبرز جتنے ہو سکتے ہیں وہ تو ہوں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یا اس کے بعد یہ آ پائے گا؟ میں نے نہیں سنی 1 اکتوبر کی ڈیڈ لائن، لیکن جس نے بھی یہ دی ہے وہ پھر ایک دفعہ سیاسی میچورٹی کی بات ہو رہی ہے. اس میں وقت لگے گا. ہمیں بجائے ڈیٹس دینے کے اور ڈیڈ لائنس دینے کے ہمیں پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ سب کا جو ہے جتنی حد تک بھی ہو سکے رضامندی ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں وقت زیادہ لگ سکتا ہے، 1 مہینے کا وقت بھی لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ کا بھی لگ سکتا ہے اس میں؟ میں اس اسٹیج پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا وقت لگے گا. ظاہر ہے کہ اگر کنسنسس بن جاتا ہے تو جلدی بھی ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سید نوید قمر صاحب کی. آپ نے 2 ٹوک گفتگو اس معاملے پہ سنی ہے. شاہدہ اختر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جیسے میں نے بتایا، اور شعیب شاہین صاحب بھی ہیں، مزمل سہروردی صاحب بھی ہیں. شاہدہ صاحبہ جی، اب یہ پیپلز پارٹی کی بات ہے جو کہ مولانا سے مل کے آئے اور مولانا ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اب آپ اس اسپیشل کمیٹی کی رکن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت بھی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ اتنا ہیسٹ کیوں تھا یہ، اور پھر یہ مسودہ کہاں سے آیا؟ واقعی کیا 3 مسودے تھے جو بات چل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے بالکل جیسے نوید قمر صاحب نے بتایا، بالکل صحیح انہوں نے بتایا کہ جو حالات بنے ایگزیکٹلی یہی چیز تھی. مسودہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اب میں نہیں کہہ سکتی کہ کون سا والا صحیح ہے. ہم نے میڈیا والا بھی دیکھا ہے اور جو مختلف حوالے سے سنتے آ رہے، لیکن مسودہ ڈرافٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو جو دیا گیا تھا اور جو ہمارے لائر کو دیا تھا، تو جو کہہ رہے تھے کہ یہ ورکنگ پیپر ہے، اس میں چینجز آ سکتی ہیں، آپ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا. وہ چینج تھا، تو اٹ مینس کہ مسودہ ایک نہیں ہے. ایک تو یہ بات پروف ہوگی. دوسرا یہ کہ اسپیشل کمیٹی میں جو ہمارے مختلف پارٹی سے نمائندے تھے، سب نے یہی کہا کہ اگر اس کمیٹی کا جو کہ ایکچولی ڈومین نہیں ہے، پی ٹی آئی نے سب سے پہلے یہ بات اٹھائی، میں نے بھی کہا کہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، لیکن جو کہ سینسیٹیوٹی ہے، یہ حالات اس طرح بند گئے ہیں اور ہمارا ایک ٹی او آر ہے کہ اسموتھ فنکشننگ آف دا پارلیمنٹ، تو لیٹس کہ اب اس پہ ہمارا اختلاف آ رہا ہے. تو سب سے پہلے اگر اسپیکر نے یہ جانا ہے کہ آپ اس کمیٹی اس ڈرافٹ کو دیکھ لیں، تو لیٹس کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں، آپ اس کو کام کرنے دیں. ڈرافٹ کے بارے میں جب ہم نے ڈیمانڈ کی تو وہ کسی کو نہیں دیا گیا. کمیٹی ممبرز کے پاس کوئی بھی سوائے 1 پیج جو کہ ممبر کے نیم تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ جو 54 امینڈمنٹس کوئی نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 1 2 3 کیا ہے. ابھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ناٹ 10 20 30 40 50 بھی کراس کر گئے. جی کہاں یہ کہ ہمیں نمبر بھی نہیں پتا اور کنٹینٹ تو دور کی بات ہے. دوسری بات کہ وہاں پہ لا منسٹر نے ہمیں سیلینٹ فیچرز کچھ بتائے، اور پھر اس کے بعد خیر خواجہ آصف نے تو اس کے بعد کل کی بات کی ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا. اب جو اختلافی نکات ہیں وہ بہت خطرناک تھی، جو ہم نے ڈسکس کی اپنی پارٹی میں بھی، اور باقی پارٹی ممبرز ایون نون لیگ کے خود ممبر جو تھے وہ اس سے متفق نہیں تھے کہ اگر ایسی چیز آ رہی ہے تو پھر تو ہمارے لیے بھی اور وہ یہ تھا وہ 9A سے متعلق اور ہائی کورٹس کے وہ اندر ملٹری کورٹس تھی، وہ جو آپ کے ہیومن بیسک رائٹس ہیں جو آرٹیکل 8 اور کلاس 2A پہ بھی اگر ہم جاتے ہیں، اس میں نیشنل سیکیورٹی کا ذکر ہے کہ نہ آپ کی ہائی کورٹس میں سنوائی ہوگی نہ سپریم کورٹ میں ہوگی، اور آپ کو پھر ملٹری کورٹ، اور ایک استثناء دی گئی تھی اور اس استثناء کا کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا بنے گا ایسے ہیومن رائٹ کا جو کہ بیسک میرا بھی رائٹ ہے، آپ کا بھی ہے، وہ کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے. درست بات. اور دوسرا اس میں جو چیزیں تھیں وہ 63A 51 اور اسی طرح، تو وہ موجودہ جو صورتحال بن رہی تھی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نظریہ ضرورت کے تحت حکومت وقت نے
रिज़र्व सीट के हवाले से रेट्रोस्पेक्टिव एक इफ़ेक्ट कानून में तब्दीली के लिए आए हैं, तो फिर डेफिनेटली खदशात तो जन्म लिए। बिल्कुल। और खदशात क्या कि फिर तो मैं समझती हूँ यकीनन ये चीज़ ऐसी थी कि जिसको इस वक्त इतनी अर्जेंसी में जब आपने ड्राफ्ट भी नहीं दे रहे हमें वोट, तो फिर कैसे पॉसिबल तो है कि हम मौलाना से इसको उनका वोट कोई, करें? जैसे भी नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि मौलाना ने कहा कि उनको तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया था। बिल्कुल। उनको किसी स्टेज पे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है, क्योंकि मुझसे भी जब सीनियर मेंबर ने पूछा पीपल्स पार्टी के कि क्या सूरत हाल है वोट के हवाले से, तो मैंने कहा हमारे तो कोई ऐसे कंसेंट ही नहीं है, ना हमारी कोई ऐसे पार्टी मीटिंग हुई है। ये को इंसिडेंस आप इसको कह सकते हैं कि जब पार्लियामेंट पे हमला किया गया, जो पीटीआई के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जिस तरह पार्लियामेंट की, मैं कहती हूँ कि इस हिस्ट्री में 2002 से मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रही हूँ, लॉजेस में भी जब एक हमारे एमएनएस पे किया हुआ था हमने उसको भी कंडेम किया, सब ने कंडेम किया। यहाँ पे जब हुआ तो फिर तो ये हद हो गई, किसी पार्टी से भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। उसके लिए जब हमने आवाज़ उठाई और पार्लियामेंट में हमारे कायद फजलुर रहमान साहब ने बात की, तो उसमें आईनी इस्लाहात की भी बात आई, उसमें पैनल की भी बात आई, और तो ये एक कोइंसिडेंस उसको कहते हैं। अपना माइंड दे भी दिया मौलाना ने जो तकरीर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और उन्होंने ये तौसी के खिलाफ बात की कि कोई एक्सटेंशन एग्जैक्टली वही थी। और आईनी इस्लाहात जो कोर्ट की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो इसी लिहाज से कि मोर देन 65,000 आपके हैं मुकदमात। ठीक। और पिछले आप देखें कि एक कोई सिनारियो से आप देख रहे हैं कि हमारा मीडिया, हमारा कोर्ट, हमारे यानी अवाम जो है, और आप खुद मैं कहती हूँ जो इस तरह परसों की बात हुई है, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो उन पे मुझे रहम आ रहा था कि कितनी उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। तो अगर पूरी रात पूरे और अवाम भी, तो अगर इस तरह के हालात बनते हैं और वो पार्लियामेंट पे ही फोकस होते हैं और पार्लियामेंट उनको कोई रिलीफ भी ना दे, तो मैं साहब आपके पास बाद में आती हूँ। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है कि ये इतनी जल्दी क्या थी, और ये क्या कोई वाकई होमवर्क नहीं हो सका? और होमवर्क अगर ना होना एक अलग बात है, उसको एज्यूम कैसे कर लिया गया कि आपको 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि ये आईनी तरमीम में कोई ये सिंपल लेजिस्लेशन नहीं थी। तो ये आपके पास क्या इत्तला है कि कैसे हुआ है ये सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, मोहसिन नकवी साहब के साथ। पहला राब्ता तो पीपल्स पार्टी के हमारे मुल्क के सदर ने और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए। उसके फॉलोअप में प्राइम मिनिस्टर गए मौलाना फजलुर रहमान के पास। अब ये दो हाईएस्ट लेवल मुलाकातें थीं कि मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क का सदर दोनों मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए। पहले सदर मुमलिकत गए, उसके बाद वज़ीर आज़म गए, जिसके बाद ये मूव खत शुरू हुई। अब अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुल्क का सदर भी एक आदमी के पास चलकर गया है और मुल्क का वज़ीर आज़म भी गया है और दोनों ही धोखा खा गए हैं मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू से कि वो हमारे साथ हैं, और वो ये समझ ही नहीं, दोनों ही नहीं समझ पाए कि मौलाना साथ नहीं है, और दोनों ने मुलाकात के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि मौलाना ऑन बोर्ड हैं, तो फिर मौलाना को दाद देनी चाहिए या उन दोनों को कहना चाहिए कि वो मौलाना से चकमा खा गए, दोनों गए हाईएस्ट लेवल। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले मौलाना ने जो खिताब किया था उसमें उन्होंने कह दिया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की फेवर में हूँ लेकिन एक्सटेंशन की नहीं हूँ। उन्होंने अपना माइंड दे दिया कि पैनल ऑफ जजेस जो है वो होने चाहिए। तो हो सकता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर उनसे बात हो रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर उनसे बात हो रही हो, ये जो बाकी चीज़ें आई हैं ये तो मौलाना के लिए सरप्राइज हो सकता है। देखिए, नहीं, ये भी हो सकता है कि मौलाना को से जब उन्होंने बात की हो तो मौलाना कहते हैं कि मैं अपनी एक कमेटी बनाता हूँ, आप भी एक कमेटी बना दें तो मेरे साथ ड्राफ्ट शेयर कर लें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दो हाईएस्ट लेवल मुलाकातों के बाद हुकूमत ने ये सोचा कि मौलाना ऑन बोर्ड है। या तो मौलाना उन दोनों से मुसवदा मांग लेते कि मैं आपसे कोई बात नहीं करता जब तक आप मुसवदा ना लाएं, वो जनाब सदर से बंदूक लेने वक्त साथ मुसवदा भी मांग लेते,
کہ جی آپ میرے لیے بندوق تو لے کے آئے ہیں تو ساتھ مسودہ بھی لے کے آئے تھے, میں خالی بندوق کا کیا کروں گا. یہاں جب وزیر اعظم گئے تھے تو وہ انہیں کہتے کہ بھائی وہ صدر صاحب بھی آئے تھے, میں نے ان سے بھی مسودہ مانگا ہے, آپ بھی بغیر مسودے کے آ گئے ہیں, میں آپ سے کیا بات کروں. یا تو انہوں نے ان دونوں سے یہ بات نہیں کی کہ میں بغیر مسودے کے آپ سے بات نہیں کروں گا, اور کوئی بنیادی نکات دیکھیں ایز اے جرنلسٹ میں ان دونوں ملاقاتوں کے اندر تو موجود نہیں تھا, جیسے کہ آپ بھی موجود نہیں تھیں, لیکن ان کی باڈی لینگویج اور ان ملاقاتوں کی ٹائمنگ یہی بتا رہی تھی کہ وہ آئینی ترمیم کے تناظر میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ورنہ 4 مہینے پہلے تو مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے وہ بھی ہمارے سامنے تھی, اور جو وہ نون لیگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے وہ بھی ہمارے سامنے تھی. آپ ہی کے ایک پروگرام میں انہوں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں ایک کامنٹ بھی کیا تھا. تو اس لیے میں اس سارے کامنٹ کے بعد جب ایک دونوں طرف آئس برف پگھلی اور وہ دونوں بڑی ملاقاتیں ہوئیں, تو میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ بچوں کی ملاقاتیں تھیں اور ان میں چکما کھا گئے سارے. یہاں تو مولانا نے بعد میں مائنڈ چینج کیا. اس پورے گیم میں وہ تو دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ تو ان کی رضامندی تھی نا, لیکن اس میں جو آئے گا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں ہم نے ہانڈی پکانی ہے, مگر ہانڈی میں مسالے کیا ڈالنے ہیں, وہ مسالے بہت تیز کر دیے نا حکومت نے. اور پھر جو بھی دیکھیں وہ تو نہیں, وہ اس رات مسالے نرم بھی ہو پاتے, اگر وہ مان جاتے اس رات تو 2-4 شکیں نکالنا کچھ کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی. جب بار بار رات تک 12 بجے تک مولانا کا انتظار کیا گیا تو اس وقت کوئی شکوں پہ کمپرومائز حکومت کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں سمجھتا کہ مولانا اگر کہتے کہ یہ 4 شکیں نکال دیں تو اس وقت حکومت ایسی پوزیشن میں تھی کہ وہ نکال دیتی. اس وقت مولانا نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, آپ سمجھیں. اس رات مولانا جو غفور حیدری صاحب نے کہا نا کہ یہ مسودہ پڑھنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے, تو پھر انہوں نے یقیناً 1 مہینہ مانگ لیا. ان کا مطلب تھا ہم آج آپ سے مزید بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں 1 مہینے کے لیے, جیسے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں پر 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں, نظر ثانی نہیں سن سکتے. ایسے ہی مولانا نے بھی کہا کہ غفور حیدری صاحب نے کہا کہ ہم 1 ماہ تک مزید اس ترمیم پر بات نہیں کر سکتے, ہمیں تو 1 ماہ چاہیے. یہ تو ان کا حق ہے نا کہ وہ پورا اس کو پڑھیں, اس پہ ہوم ورک کریں. بالکل آپ مزمل صاحب جیسے ہاں, لیکن ابھی میں ایگری کرتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں. یہ مسودہ انہیں مولانا کو آصف زرداری صاحب سے بندوق کے ساتھ مانگنا چاہیے تھا. اچھا, جب انہیں بندوق دی جا رہی تھی تو وہ اس وقت ساتھ کہتے کہ مسودہ بھی دیں, تو وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا بغیر گولیوں کے. میں یہ تھا اس کے پاس نہیں وہ مولانا کو ابھی تک نہیں ہے وہ مسودہ کسی کے پاس. اصل کہانی کیا ہے, تصدیق شدہ مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. مختلف مولانا کو جناب صدر کو کہنا چاہیے تھا. آرٹیکل 54 میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. کسی کے پاس آرٹیکل 54 کی امینڈمنٹ ہے, کسی کے پاس آرٹیکل 57 تک کی امینڈمنٹ ہے. اچھا, اب اس کے حصے میں پی ٹی آئی مسنگ ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی تو بالکل مسنگ ہے, مگر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. لیکن آپ کانسٹیٹیوشنل, آپ کہا کہ ہمیں آن بورڈ لیں گے, ہمیں آن بورڈ یہ لینے والے تھے. اگر آن بورڈ لینے والے ہوتے, مولانا تو لیں گے, مولانا تو کہا ہے کہ ود ریسپیکٹ مولانا صاحب سے, انہوں نے تو اس وقت بہت بڑا کام کیا. مگر مجھے یہ بتائیں, ایک مسودہ جو کہ تقریباً 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کر رہا ہے, 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو, آرٹیکل 280 ٹوٹل ہے, تقریباً 1/5 کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اور 18th امینڈمنٹ جب ہوئی تھی تقریباً 10 مہینے سے 1 سال کے درمیان وہ کمیٹیز نے بیٹھ کے کام کیا تھا, اور اس سے کم امینڈمنٹس تھیں, اس سے زیادہ نہیں تھیں. ہم نے کور کیا, انہوں نے اس پہ کام بھی کیا, میں یاد ہے رضا ربانی صاحب تھے, اس میں سب نے اس میں اپنی اپنی کانسنٹ دی. اور یہ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل کوڈ کا تو ہم نے کانسیپٹ ڈال دیا تھا 2006 میں جب مساق جمہوریت ہوئی تھی. تو یہی پارٹیاں جب ان کے پاس پورا اختیار و اقتدار تھا 18th امینڈمنٹ کے ٹائم, اس وقت تو نہیں بنائی. اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این نہیں مانی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نہیں راضی تھے نا. نوید قمر صاحب نے کہا کہ وہ نون لیگ نہیں اب جو کچھ ایک, اچھا مجھے بتائیں, ہر گھنٹے بعد کا جی ابھی گھنٹے بعد ہوگا, گھنٹے بعد ہوگا, اور لا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ابھی مجھے مل گیا ہے, ابھی مجھے مل گیا. اس کے الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کس نے بنا کے دیا ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ مسودہ؟ جہاں آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو ڈال کے تمام ہائی کورٹس کی پاورز ہی ختم کر دی ہیں کہ ریٹ ہی جاری نہیں ہو سکے گی کہ اس بندے کے خلاف جو ریلیٹ کر رہا ہوگا نیشنل سیکیورٹی کا. نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو چاہیں آپ کر لیں. اچھا, پھر آپ نے فیڈرل کوڈ بنا کے اس میں ڈال دیا کہ وہ 68 ایئرز تک جائے گا اور اس کی تقرری بھی ایگزیکٹو کرے گی.
बात यह है कि आपने और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 189 और 190 में मगर शोएब साहब बिल्कुल सही बात है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट बना दिया फेडरल कोर्ट के आप नीचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसी तरह की कानून साजी अनफॉर्चुनेटली होती रही है इस मुल्क के अंदर। इतना कभी नहीं हुई, 18 में भी होती रही है, उस वाली असेंबली के अंदर भी बहुत सी, LFO में भी नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, जो मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अपने बाई नेम, अपने नाम से की थी LFO के जरिए, जिसको सब्सिक्वेंटली चेंज किया गया था, उसमें भी ये चीज़ें नहीं थी, सिवाय सिर्फ एज में बढ़ाई थी 68 की। और उस वक्त की MMA की गवर्नमेंट के साथ जब नेगोशिएशंस हुई तो उसके बाद वो एज वो भी उसमें भी मौलाना ने उस पे एतराज किया था, मौलाना साहब ने, जमात इस्लामी ने, सबने मिलके। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त चेंजेस है ये तो, अच्छा पहला इसके ऊपर हमारा एतराज़ क्या है, देखें ये लेजिटिमेट इलेक्टेड लोग नहीं है। अभी आपने फॉर्म 47 का झगड़ा डिस्प्यूट ख़त्म ही नहीं किया, उसके बारे में अपने ऑडिट ही नहीं कराया। आपने सैकड़ों की तादाद में वो MNAs ला करके एक फॉर्म 47 के जरिए बिठा दिए, उनको कह रहे हैं कि ये जाके चेंज कर लें। कैसे मुमकिन है? नंबर 2, ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है दो हवालों से। नेशनल असम्बली में मखसूस नशिस्तें अभी मिली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो उसका तो तफसीली फैसला भी नहीं आया अभी तक, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। देखिए तफसीली सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ जाए, वो शॉर्ट ऑर्डर हो, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और उसके बाद जब क्लैरिफिकेशन भी मांग ली गई, वो भी उसका जवाब आ गया। तफसीली फैसले के बाद अपील का हक होता है ना? नहीं, रिव्यू का हक होता है। नहीं, रिव्यू का हक उसमें सुप्रीम कोर्ट का अपने रूल्स हैं। रूल 20 है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे फौरी तौर पर अमल दरामद करेंगे। मगर आप वेट नहीं करेंगे कि कोई अपील है, नहीं है, आया क्यों नहीं है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रीजनिंग होगी, वो फैसला नहीं है, वो रीजनिंग होगी। तो फौरी कोर्ट खुलती है, फौरी तौर पे फैसले आते हैं। अभी वजाहत पे वजाहत आ गई, वजाहत के ऊपर एक और वजाहत आ गई। मुझे बता दे किस कानून और किस लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें उन्होंने वाजे किया है कि सुप्रीम कोर्ट पाबंद है रीजनिंग देने की या डिटेल फैसला देने की 9 महीने के अंदर। इसमें तो फैसला आ चुका है। फर्ज करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं लार्जर बेंच के, कि अगर आपने शॉर्ट ऑर्डर दे दिया, कोई जज रिटायर हो जाए या वो जज चले जाएं, वो रीजनिंग नहीं आती है, इवन देन वो ऑर्डर फील्ड में रहेगा। तो लिहाजा इनकम्प्लीट, अच्छा मैं उस पर नहीं जाना चाहता, फैसला आना है, नहीं आना, आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है। नंबर 2, सेनेट जो है उसके फेडरल यूनिट्स के जरिए सेनेट बनती है ना, सेनेट में KP के अभी इलेक्शंस नहीं हुए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और खुद मुलतवी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी इनकम्प्लीट है। तो आप समझते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई कसूर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बाद में हुआ, जो इससे पहले हुआ, जिस तरह से ये सारा मामला बना, मखसूस नशिस्तों का फैसला जो आया, जिसमें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, PTI को रिलीफ मिला, वो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ? कानून के मुताबिक फुल कोर्ट बनाई है काजी साहब ने और बाकी 2 मुअज़्ज़ज़ जज। अच्छा, मैंने एक ब्रेक ले लिया, 13 जजेस का फैसला है, 13 जजेस में से 2 जजेस की राय मुख्तलिफ है, 11 के 11 की राय यह है कि ये PTI का हक है। जिसमें से जो डिटेल रीजनिंग दी है वो 8 मेंबर बेंच ने दी है। नहीं, अब देखिए ना, अब कोर्ट्स का भी तो कोई ना, आप सब देखें, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को नहीं अंडरमाइन करती, सुप्रीम आइन है, आपके आइन के मुताबिक सब पाबंद है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कहेंगे हम अमल दरामद नहीं करेंगे। ये सवाल मैं ब्रेक के बाद उठाती हूँ। ब्रेक के बाद मुजम्मिल साहब आपके पास भी शायद से भी इस पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या वाकई ये तरमीम हो पाएंगी? और क्या हुकूमत इतनी हजीमत के बाद भी, इतनी शर्मिंदगी के बाद भी कोई अपना इत्तफाक राय के लिए लाएअमल देगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुजम्मिल साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या ये तरमीम हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और इतनी सुबकी भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ी है, तो आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं शोएब शाहीन साहब ने वो बात की कि अभी तो रीजनिंग आनी है और डिटेल फैसले की ज़रूरत नहीं, और जो शॉर्ट ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर कानूनी तौर पे देखूं तो वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये सवाल तो ये भी किया जा सकता है कि जब पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था तो क्या PTI ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था KP में?
آپ نے کنٹیمپٹ اپنے اوپر برداشت کر لی تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا سپریم کورٹ سے ہم نے جب تک کہ آپ کو سپریم کورٹ سے سٹے نہیں مل گیا نہیں اس سے پہلے آپ کو پشاور سے کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی ہو گیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو کہا کہ 3 دن میں اجلاس کر کے حلف دیں آپ نے پشاور ہائی کورٹ کو اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں فائل کیا کر رکھی تھی سب جوڈس میٹر تھا اور ہم نے سٹے لے لیا پہلی تاریخ پہ نہیں آپ تو نظر ثانی فائل کر دی تو پھر سب جوڈس ہو گیا اگر درخواست دینے سے سب جوڈس ہو کیس جو جاتا ہے وہ سٹے نہیں ہوتا نہ ہی اس کے اوپر کوئی سٹے میٹر ہوتا ہے ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ان کی منطق مان لی جائے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے ایک فیصلے کی وجہ سے تو پاکستان کی جوڈیشری کو یہ احساس نہیں کہ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے انہیں فوراً تفصیلی فیصلہ دینا ہے نظر ثانی سننی ہے تاکہ پولیٹیکل جو ڈسکورس ہے وہ مکمل ہو جائے آتا رہتا ہے 9 مہینے کا وقت ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے 9 مہینے نہیں 9 مہینے کا دیکھیں پھر ایسا ہے کہ عمل درآمد بھی ہوتا رہتا ہے بہت وقت ہے ایسے نہیں کہا جا سکتا کیوں 9 مہینے کا وقت ہے ان کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے تفصیلی فیصلہ دینا وضاحت دینی پرائرٹی ہے تفصیلی فیصلہ دینے سیاست ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں they are playing a politics in the political discourse تو جب آپ سیاست کا آپ نے تفصیلی فیصلہ ایک وائلڈ کارڈ کے طور پہ ہولڈ کیا ہوا ہے تاکہ ترمیم کے جواب میں جاری کیا جا سکے اس کو امینڈ کر کے جو ترمیم کا جواب ہے تفصیلی فیصلے سے دیا جائے اس کو پھر گورنمنٹ بھی پولیٹیکلی ٹھیک سے نہیں کھیل سکی نا اصل مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے سیاست میں ایک کی جیت ایک کی ہار ہوتی ہے آپ کہہ لیں سپریم کورٹ جیت گیا آپ یہ مجھ سے کہلوانا چاہتی ہیں کہ سیاست کے میدان میں سپریم کورٹ پارلیمان سے یا حکومت سے جیت گیا تھا وہ تو سیاسی پارٹی نہیں ہے نا تو پھر وہ پولیٹیکل انٹرونشن وہ آج کل سیاسی پارٹی ہیں آج کل پولیٹیکل پارٹی ہیں آج کل ہم اس ملک کی 2 اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں نے پاکستان کی پارلیمان اور پولیٹیشنز کا برا حال کیا ہوا ہے ایک اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی دھڑے کے ساتھ ہے ایک اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی دھڑے کے ساتھ ہے اب یہ بھی دونوں سے ہر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سیاسی دھڑا پکڑا ایک سیاسی دھڑا جو ہے وہ عدلیہ کے سر پر گھوڑے پہ سوار ہے دوسرا سیاسی دھڑا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سر پر گھوڑے پہ سوار ہے اس سے زیادہ نہیں ہم کہتے 2 مختلف ڈائریکشن میں اسٹیبلشمنٹس ہیں جو کہ ان کو چاہیے قاضی صاحب کے فیصلے ان کو چاہیے جو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ تو قابل قبول ہے اور قابل درست ہے بھائی منصور علی شاہ صاحب کا پچھلے سال یہ سارے تعریفیں کرتے تھے جنہوں نے ڈیفرنس آف اوپینین دیا تھا بندیال صاحب کے فیصلے کے خلاف کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہ کرائیں لیکن انہوں نے کہا پہلے نیچے والی ہائی کورٹ میں جائیں اس وقت تو یہ سب سے زیادہ تعریفیں کرتے تھے ابھی آپ منصور علی شاہ صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں قاضی فائزہ کے خلاف وہ جج انڈیپینڈنٹ جج ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتا ہے ہمارا اعتراض صرف ایک شخص پہ رہا ہے 19 جج ہیں اور وہ ہے قاضی فائزہ صاحب جنہوں نے ایک قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دینے ہیں ابھی انہی کو لے کے فیڈرل کورٹ کا آپ چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں 68 تک اگر آپ انصاف پسند ہیں یہ تو ایگزمپشن ہے کہ وہ فل کورٹ بیٹھی سنیں فل کورٹ بیٹھی فل کورٹ کے 11 ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا انکلوڈنگ قاضی فائزہ صاحب آپ کہتے ہو ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے چھوڑ دینا امپلیمنٹ کریں مگر انکمپلیٹ پارلیمنٹ سے آپ کو کیا ایمرجنسی تھی خدا نخواستہ جنگ لگی ہوئی تھی کہ ہر گھنٹے بعد جناب نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوگا رات کے 3 بجے جناب شعیب صاحب یہ پارلیمنٹ کا حق تو کوئی نہیں چھین اچھا پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ جی کسی بھی وقت فیصلہ کر لے جیسے سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا حق ہے کہ وہ یہ حق نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی بھی چیز لانے سے پہلے کو وہ مسودہ جو کسی نے بنا کے لا منسٹر کو دیا ہے وہ پیشی کر دیں یہ طریقہ تھوڑا ہے کہ آپ اتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں پورے سٹیزنز آف پاکستان کا انوالومنٹ ہے آپ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو آپ ڈسٹرکٹ کنسیشن جج لیول پہ لا رہے ہیں آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ بھی پارلیمنٹ کے اوپر کمپرومائز کر رہی ہے نا سر وہ بھی تو پارلیمنٹ کو نہیں سمجھ رہی نا اس نے جس طرح سے 63A کی ایکسپلینیشن دی ہے اور پھر اس کو خود ہی کریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے پہلے کہا ہے کہ بھائی لوٹا کریسی ہارس ریڈنگ ایک کینسر ہے آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو بندہ جیت کے ایک پارٹی کا جا کر کے بیمانی کر کے پیسے لے کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے پرویز الہی صاحب کے دور میں کیسے ٹھیک ہو گیا جب ان کی باری آئی وہ صحیح تھا نا یہ صحیح ہے لیکن اصل بات صرف یہ ہے کہ 63A کی جو تشریح آج سپریم کورٹ کی آ چکی ہے اس کے بعد مجھے بتائیں ان کے پاس کیا میجورٹی ہے ایون اف یہ مولانا صاحب کے ووٹ ڈالے بھی مولانا صاحب کے ووٹ ڈالے فرض کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ہارس ریڈنگ کے ذریعے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ووٹ خرید رہے ہیں آپ نے اگر یہ ملک میں
डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करने हैं तो शर्म आनी चाहिए फिर। ऐसी ये तरीका कार है आपका, और उसके जरिए आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं ताकि जिसका आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे आए, और इस तरीके से आप तब्दीलियां कर दें कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में से जिसको चाहे उठा के ले जाए, उसको चाहे मारे, नेशनल सिक्योरिटी का नाम दें, आप रेटिना। मुज़म्मिल साहब, आप जैसे बात कर रहे थे, हम सब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, मगर ये भी तो नहीं है ना कि जिस तरह से आप बुलडोज करें चीज़ों को और इस तरह से गैर जमहूरी तरीके से आप आईनी तरमीम करें, ये भी तो कोई जवाज़ नहीं है। मुज़म्मिल साहब, नहीं तो क्या ये शाहिदा अख्तर साहिबा आपके पास बैठे, आपके पास JUI की नुमाइंदा बैठी हैं शाहिदा अख्तर अली, आप इनसे पूछ लें इनको तरमीम पर वोट डालने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है? ये आज बहुत PTI बात करती है, क्या आसमा शिराजी साहब आपको नहीं पता तहरीक इंसाफ के दौर में कर्नल लियाकत का दफ्तर कौमी असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर होता था? पता है, बिल्कुल। एक कर्नल पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पार्लियामेंट असद कहते थे कोई फाइल साइन नहीं करते थे जब तक कर्नल, वो गलत था तो ये भी गलत है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या JUI पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है कि वो इस तरमीम पर वोट डालें या दबाव नहीं है? अगर वो आज़ादाना सियासी फैसला कर रहे हैं तरमीम को वोट डालने का, तो ये एक पॉलिटिकल अमल है, आज़ादाना सियासत है। एक आप वोट डाल लें, आप उसके बावजूद आपके वोट पूरे नहीं है, 6 वोट आपके उधर कम हो रहे हैं नेशनल असेंबली में, आपके 6 वोट उधर कम हो जाएंगे, नहीं पूरे होते ना, आप निकाल लें, कम होते हैं, फिर भी कम है ना, आपने फिर लोटाक्रेसी के जरिए पूरे करने हैं, 5 तो फिर किधर गया से आर्टिकल? मुज़म्मिल साहब को करने के बाद फिर मैं आती हूँ। शुएब साहब बड़ी बुरी आदत है शुएब साहब की, ये दूसरों की बात पूरी नहीं होने देते। और शुएब साहब पूरी हो गई थी तो इसलिए तो मैंने यहाँ का फायदा उठाया। अच्छा चले, मैं अब शाहिदा साहिबा के पास जाऊँ ताकि मैं इत्मीनान से उनसे बात करूँ। नहीं एक मिनट बाद, नहीं आखिरी सवाल मैं कहना चाहता हूँ कि शुएब सईद साहब लोटाक्रेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने सादिक संजरानी को मुंतखब कराया और जो सादिक संजरानी को मुंतखब कराकर विक्ट्री का निशान बना रहे थे, उस सियासी जमात को पूरी कौम के सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो लोटाक्रेसी की मुझे थी पाकिस्तान में। हम तो ओपनली वोट दे रहे थे, वो भी गलती थी, लेकिन जिन लोगों ने 64 वोट थे, सुने एक बात से वाज़ेह कर दूं, 64 सेनेटर्स ने वहां खड़े होकर रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया। जब वोटिंग होती है, ये दोनों अपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी और नून, उन्होंने जब वोटिंग कराई और JUIF उस वक्त तीनों थे, नहीं पता बारह, और उनमें से 20 वोट या 15 वोट कम हो गए। मुझे बता दें आज तक उन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों नहीं एहतसाब किया, क्यों नहीं निकाला, आज भी निकाले एक्शन उनके खिलाफ। मरहूम रोज याद आते हैं आजकल। बात ये है कि जिन्होंने उस वक्त भी गलत किया, वो तो आज भी उनको कंडेम करते हैं, जो आज कर रहे हैं वो भी कंडेम करते हैं। फिर उसी इसमें से पार्लियामेंट में से फिर कैमरे भी बरामद हुए थे ना, एग्जैक्टली करें ना, उसी पार्लियामेंट में, उसी हाउस में। अब सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी बैठे हैं ना, इनको कहे कि एक्शन ले, जो लोटा उस वक्त था गए थे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। आपको याद होगा हाई कोर्ट पहले गए, असद मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे, गिलानी गया था ना, वहां पे गए, वो मामला लटकता चला गया। गिलानी जब गया वो उन्होंने कहा हम प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं करते, मगर आज वो जो कहते थे कि प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं करते, अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का पूरा आइन जो है वो आप उसको कर दें। अब मुझे एक बात बता दें, मुझे बताएं यूसुफ रज़ा गिलानी को तहकीकात करने में क्या लीगल हर्डल है? अच्छा, बतौर स्पीकर कर लें शाहिदा साहब, मैं प्लीज उनका टाइम करें ना तहकीकात, मुझे और उन चेहरों को सामने लाएं। एक बात आप पे प्रेशर है इस वक्त कि आप वोट करें, चूंकि टाइम मेरा नहीं, मैं आपको पूरा दूंगी। अच्छा जी, मैं तो ये कहना चाह रही थी, जो मुज़म्मिल साहब ने नक्शा खींचा है और मेरे भाई शुएब शाहीन साहब ने कहा, यानी उन्होंने जो किया वो भी गलत था, इनके दौर में जो हुआ वो भी गलत है। यानी गलत को गलत कहना अगर जुर्रत हम पैदा करें तो आज ये सूरत हाल ना होती, और गलती किसी भी हुकूमत में हो उसको तस्लीम किया जाए तो वाकई ये जो आजकल की जो सेंसिटिविटी है और जो हम देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है तो आप FATF के फैसले भी आप देखें, फाटा मर्जर का फैसला भी देखें, हम हुकूमत में होते हुए हमने मुखालफत की। नैब को देखें, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि नैब को जो है वो आप बिल्कुल ख़त्म करें, ये कल पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ यूज़ होगा, और वही आप देख रहे हैं चाहे जिस हुकूमत ने भी उसमें तरामीम की है और दूसरी हुकूमत जो है फिर उसमें एक बॉटल नेक में फंस जाती है। यानी इस बंद गली से निकलने का तरीका यही है कि जो आज हमारे कायद का मौक़िफ़ है कि लेट्स के आप सब एक कंसेंसस डेवलप हो
जो चीज़ें अच्छी है लेकिन तो आप पे वो प्रेशर आपके नहीं लिए है, भी कोई प्रेशर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए कि अगर प्रेशर होता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। जिस तरह हम डटे हैं अपने मौक़िफ़ पे, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट का हिस्सा हो, क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हमारे पास फुल फेडरल कैबिनेट है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस प्रेशर के अंडर हम अच्छा, कभी अभी नहीं तो आए मौलाना और ने ना रोक दिया आएंगे ना इसको, इंशाल्लाह। अगर मौलाना नहीं होते तो जाहिर है कि ये शायद इसके लिए काम काफ़ी हो चुका हुआ था। लेकिन अगर अब मौलाना खुद एक मुश्किल में नहीं लगता आपको फंस गए कि अगर वो जाते हैं तो उनके लिए पीटीआई की तरफ से मुखालफत, और अगर वो नहीं जाते तो उनके जो साबका दोस्त हैं उनकी तरफ से देखिए मुखालफत? बेसिकली अब ये चीज़ जो है हमारे लिए एक लेजिस्लेशन है, और हम एक यहाँ पे पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, कानून साजी हमारा हक है कि हम करें। अगर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ हमारी नज़रियात के मुताबिक है और हम समझते हैं कि आवाम का उसका फ़ायदा है, तो लेजिस्लेशन फॉर ऑल होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। जो मौजूदा ख़दशात हैं मे बी के खदशात ही हों, यकीन में न बदलें और ना इसका वो रिज़ल्ट आए जो खुदा न ख्वास्ता बहुत ही ख़तरनाक हो। तो हमें एक म्यूचुअल कंसेंसस ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, और इसी वजह से कमेटी मीटिंग्स में भी ये बात की गई है कि हमें किसी नुक्ते पे तो इत्तेफाक हो कि अगर हम आवाम में जाएं या हम अपना फ़र्ज पूरा करें तो उस पे हम म्यूचुअली एक चीज़ लेके आएँ, क्योंकि आपके पास जिस तरह वोट है वोट भी पूरा नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मौलाना डेफिनेटली आपको जो दूसरे तरफ आप जाएंगे तो वो तरीक़ाकार जो है वो कानून साजी के लिए कोई अच्छा नहीं है, ना उसके वो फिर एक सियाह तारीख की तरफ तो हम इसका जाएंगे। मतलब है कि मौलाना ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन पीटीआई एंड गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी, उनके बीच में वो एक ब्रिज का किरदार अदा अभी भी कर सकते हैं जी मफाद कि जिस पे इत्तफाक की राय हो देखें, जाए। अगर बाहमी हम जो कहते हैं ना, जितना भी तफावत हो वो टेबल टॉक से या पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, कोई ऐसे बैरूनी फोर्स के अंडर नहीं आना चाहिए जिससे कि आपकी कमजोरी वाज़े हो। तो जो भी कंसेंसस हो पार्लियामेंट से हो, उसमें चाहे जो भी पार्टी हो, और यही हमारा मगर कहना है। ये आपका या बाकी जमात, देखिए ना मौलाना के पास 9 वोट्स हैं या जितने भी हैं, 8 हैं या हमारे नेशनल नेशनल असेंबली में असेंबली और में पाँच वो हैं, 5 जो है वो 13 है सेनेट में टोटल, है। मगर वो इस वक्त जो है वो गेम उनके पास है। आपके पास इतने वोट हैं, आपकी इतनी बड़ी जमात है, लेकिन वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में उस तरह से वो काम नहीं कर पा ऐसी बात नहीं है। देखें, दोनों पार्टीज के पास अपने अपने वोट्स हैं, सारी पार्टीज के पास। इनके पास कास्टिंग वोट आए, फर्ज करो एक वोट है, एक वोट का फर्क है, वो कास्टिंग वोट हो जाता है। मसलन 60-60 वोट का फर्क बराबर हो गए, एक के पास, जिसके पास पार्टी के पास एक वोट होगा वो 61 होकर वो बैलेंस कर देगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम तो खड़े हैं पहले दिन से, हम तो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, आप बात करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर इनकी नियत हो, अगर फसाद इनकी नियत हो, अगर लोगों के फंडामेंटल जांचे, मतलब वो आप मुसवदा पढ़ लें, वो तो हो गया, ये मुसवदा अगर कामयाब हो जाता ना, एतराज है। आसमा मैं और आप भी यहाँ ना बैठे होते, ये मुजम्मिल साहब भी यहाँ ना बैठे होते, हमें जब चाहते उठा के ले जाएं, अदालतें भी कुछ ना कर पाती। बात यह है कि आप इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं? आज मुल्क का बुरा हाल है, माशी दहशतगर्दी आपके सर पे खड़ी है, दूसरी दहशतगर्दी सर पे खड़ी है, और आप इस तरह के आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल लोगों के साथ इतना अनार्की पैदा करना चाहते हैं। मुजम्मिल साहब, आप एक जुमला कह दीजिए ताकि मैं इख्तिताम की तरफ जाऊं। मैं समझता हूं कि ये जो शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार भी इनकी जमात है। अगर ये 9 मई ना करते तो आज ये बहस ही ना हो रही होती कि सिक्योरिटी की क्या है, अस्करी इदारों की क्या है, और कैसे अस्करी इदारों पर हमला किया जाता है। जिन्होंने 9 मई किया है, आज उन किरदारों का तयन, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए 15 महीने हो गए, उनका तयन करा लें, आपको भी पता चल जाएगा कौन करने वाले हैं। टाइम खत्म हो गया। हर चीज का हल जो है वो पार्लियामेंट आइन में है और इत्तफाक राय में है। पार्लियामेंट कलेक्टिव विजडम है, इज्तिमाई दानिशगाह है, उसकी दानिश से फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो सियासी जमात नहीं फ़ायदा उठाती वो सियासी जमात नहीं कहला सकती। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।